प्यारे बच्चे, मुझे लगता है कि सभी ने अंतिम कक्षा की गतिविधि सीख ली है। आइए आज हम एक नया पाठ सीखें। पाठ 7 भाईचारा। भाईचारा मीन्स brotherhood, സാഹോദര്യം. This is an interesting story. It has two characters, Sunil and Karim. पहला हमें चित्रवाचन करें. First let us read the picture. पन्ने संख्या 49 देखो. Look at page number 49. छात्र कृपया सुने. Students please listen. यह पन्ने के नीचे एक प्रश्न देखो. See a question at the bottom of this page. यह किसका चित्र है? ये एक होटल का चित्र है. चित्र में कौन कौन है? Who is in the picture? चित्र में 2 लड़के हैं. होटल के सामने एक लड़का साइकिल पर बैठा है. इसके साथ एक तरफ ही एक लड़का बर्तन धो रहा है. ബർത്തൻ മീൻസ് പാത്രം. പാത്രങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പയ്യന്. तो बच्चों चलो कहानी देखते हैं. यह दो दोस्ती की कहानी है. आप लोगों को कोई दोस्त नहीं है? तो बच्चों पन्ने संख्या 50 देखो. लुक एट पेज नंबर 50. सुनील चला जा रहा था. सुनील वाज गोइंग. तभी उसकी दृष्टि होटल में काम कर रहे लड़के पर पड़ी. Then his sight fell on the boy working in the hotel. दृष्टि means sight. वह तिड़क कर रुक गया. He stood astonished. तिड़क means astonished. पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि होटल में काम कर रहा लड़का उसके स्कूल में पढ़ने वाला करीम है. लेकिन जब उसने ध्यान से उसे देखा तो विश्वास करना ही पड़ा. At first he could not believe that the boy working in the hotel was Karim studying in his school. But by carefully looking he had to believe. ध्यान से means carefully. नेक्स्ट गंड देखो. करीम को तो वह कभी भूल ही नहीं सकता. भूलना मीन्स टू फॉरगेट. ही कैन नेवर फॉरगेट करीम. पिछले मास वह सड़क के किनारे लगे जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था. तभी वह पेड़ से गिर पड़ा था. पिछले मास लास्ट मंथ. सड़क मीन्स रोड. किनारे पास. जामुन blackberry. पेड़ means tree. Last month when he fell from jamun tree while climbing to pluck blackberries. उसके सभी दोस्त उसे घायल देखकर भाग गए थे. सभी दोस्त all friends. घायल means wounded. All his friends ran away by seeing his wound. तब करीम ने उसे रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया था. रिक्शा ऑटो रिक्शा. अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल. करीम इज द वन हु टुक हिम टू द हॉस्पिटल बाय रिक्शा. यदि करीम उसे अस्पताल न पहुंचाता तो खून निकलने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती थी. अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल. खून ब्लड. मृत्यु मीन्स death. He would have died by draining blood if Karim wouldn't take him to the hospital at the right time. करीम ने ही उसकी मम्मी को उसके घायल होने की सूचना दी थी. घायल means wounded. सूचना means information. Also, Karim informed the incident to his mummy. यह पाठ का 2 खंड एक बार भी देखेंगे. सुनील चला जा रहा था. तभी उसकी दृष्टि होटल में काम कर रहे लड़के पर पड़ी. वह तिड़क कर रुक गया. पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ
कि होटल में काम कर रहा लड़का उसके स्कूल में पढ़ने वाला करीम है, लेकिन जब उसने ध्यान से उसे देखा तो विश्वास करना ही पड़ा। ये कहानी हमें मलयाളം में भी सुनो. സുനിൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ, നിങ്ങളൊക്കെ പ്രായമുള്ള അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് ഒരിക്കലിങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവനൊരു ഹോട്ടലിന് മുമ്പിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് അവന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സുനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ടിടക്കറുകയെ അവന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുപോയി. ഹോട്ടലിനടുത്തൂടെ നടക്കുന്ന സുനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവനക്ക് ആദ്യം പരിചയമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കാം അതല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഹോട്ടലിൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ സുനിലിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും സുനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? നന്നായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സുനിലിനും ആരാന്ന് മനസ്സിലായത്. അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കരീം എന്നുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്, അവൻ്റെ ദോസ്തായിരുന്നു അത് എന്നൊക്കെ അവനക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലേ. അവന് തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഈ കരീം എന്നുള്ള പയ്യൻ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അവനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഛാത്ര പ്ലീസ് ലിസൺ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ആ ദൃഷ്ടി, അവൻ്റെ ആ നോട്ടം ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടത് അല്ലേ. അവനെ കണ്ട മാത്രത്തിൽ തന്നെ സുനിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അവന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ ഹോട്ടലിലുള്ള ആ പയ്യൻ ഇവൻ്റെ കൂടെ സ്കൂൾ പഠിച്ചിരുന്ന കരീമാണെന്നുള്ള കാര്യം സുനിലിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും സുനിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവനക്ക് മനസ്സിലായത്? അത് തൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കരീം തന്നെയാണെന്ന് പിന്നെയാണ് അവനക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരീം ആരാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ. करीम को तो वह कभी भूल ही नहीं सकता. पिछले मास वह सड़क के किनारे लगे जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था. तभी वह पेड़ से गिर पड़ा था. उसके सभी दोस्त उसे घायल देखकर भाग गए थे. तब करीम ने उसे रिक्शे में अस्पताल पहुंचाया था. यदि करीम उसे अस्पताल न पहुंचाता तो खून निकलने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती थी. करीम ने ही उसकी मम्मी को उसके घायल होने की सूचना दी. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരീമിനെ കുറിച്ച് പറയാം. കരീമിന് ഈ സുനിലിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്താ നോക്കാൻ കാരണം? കഴിഞ്ഞ മാസം റോഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു മരം ഉണ്ടായി. ഞാവൽ അറിയില്ല, ബ്ലാക്ക്ബെറി, ജാമുൻ കെ പേട് അല്ലേ. ബ്ലാക്ക്ബെറിയുടെ മരത്തിൽ അവനത് പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു? ജാമുൻ അല്ലേ. ജാമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക്ബെറി, ബ്ലാക്ക് പം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ജാമുൻ പറിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവന് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു. ആര്? സുനിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഈ ജാമുനൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ സ്കൂളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങയോ അതുപോലെ തന്നെ ജാമുൻ, ഈ ഞാവൽപ്പഴമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പഴുത്ത് പാകമാകുന്ന സമയത്ത് കിളികളൊക്കെ അതിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികളും മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാവലൊക്കെ പറിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സുനിലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഞാവൽപ്പഴം കണ്ടപ്പോൾ അവന് മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഞാവൽപ്പഴം പറിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവന് കൈവിട്ട് താഴെ വീണു പോയത്. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? അവൻ്റെ സബീ ദോസ്ത്, അവൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവൻ്റെ ഗായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൂണ്ടഡ്, മുറിവ് അല്ലേ. ഇവൻ്റെ മുറിവ് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കുട്ടി ഇതുപോലെ മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയോ അങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിക്ക് തട്ടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ അവനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക, അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും ഇവന് മുറിവ് പറ്റിയ കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോഴാരാണ് സുനിലിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച ആളാരാന്ന് അറിയണ്ടേ? കരീമാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കരീം ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും? ഗൂവിന് ബ്ലഡ് ഒരുപാട് പോയ കാരണം അവനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? മൃത്യു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത്. ഒരുപക്ഷെ കരീം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊരു പക്ഷേ ഈ ബ്ലഡ് ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവനക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ബ്ലഡ് ഒരുപാട് മുറിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മരിച്ചു പോകും നമ്മളല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ബ്ലഡ് കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി. കരീം എന്ത് ചെയ്തു? കരീമാണ് സുനിലിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത്. പിന്നെ എന്താ കരീം ചെയ്തത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, കരീം ഈ സുനിലിൻ്റെ മമ്മിയെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മുറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ആരാ കൊടുത്തത്? കരീമാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ. അങ്ങനെ സുനിലിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കരീം എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയാണ് അവൻ അവിചാരിതമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സുനിലിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കരീം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ അവന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സുനിലിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കതെന്താന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2 പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിലുള്ള മീനിങ്സൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പേജ് നമ്പർ 73, 74 ഇതിലെ 10 വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ 5 ടൈം എഴുതി പഠിക്കുക. ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഭായിച്ചാര, ദൃഷ്ടി, ടിടക്കിന, രുക്കിന, ഭൂൽന, ജാമുൻ, ഗായൽ, അസ്പത്താൽ, മൃത്യു, സൂചന. ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. 5 ടൈം എഴുതി പഠിക്കുക. ओके, आज का कक्षा यहाँ समाप्त हुई, फिर मिलेंगे. टुडेज क्लास एंडेड हियर. सी यू. धन्यवाद.